Dr. Ma'am says each of us should have at least 10 books at home. Each book gives an essence of the author's lifetime of learning, and in case of biographies, the book gives us the individual's real life experiences. Dr. Sudha Seshayyan is a medical doctor, teacher, and former Vice Chancellor of the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University in Chennai. Academic background. Dr. Seshayyan is a senior faculty member and professor of anatomy at the Madras Medical College. She has over 30 years of teaching experience. Achievements. Dr. Seshayyan has authored a 3-volume textbook on anatomy, which is used by MBBS students and postgraduates across India. She has also served as a Master of Ceremonies at many state government's programs. Other roles. Dr. Seshayyan serves as the Director of the Sastra University Chennai campus and Indo-Japan G20 Chair Professor. Lectures. Dr. Seshayyan has delivered lectures on health, including fitness, strength, agility, wellness, and wholeness. Dr. Seshayyan will deliver an address. He succeeded in establishing native education. Shri Gurubhyo Namaha. Most respected Lordship, who is presiding over the day's events, Justice Thiru Vivek Kumar Singh, most respected Justice Thiru Vaidyanathan, respected Thiru Kolagala Srinivas, my good friend and the author of this wonderful book, Thiru Jagannath, invitees and friends. At the outset, my very sincere gratitude to Thiru Jagannath and all those who are part of the organization that's organizing this event to have made me a part of this memorable experience. நான் கொஞ்சம் தமிழ் கலந்தே பேசுகிறேன். கொஞ்சம் நேட்டிவ் வாய்ஸ் அப்போ தான் இருக்கும். So I'll make it a kind of a language with which many of us are very comfortable, a mix of Tamil and English which becomes Tanglish and nowhere. He succeeded in establishing native education is what the topic allotted to me says. In fact, I would want to correct it a little and say he succeeded in re-establishing the native education. I'm reminded of the lines of Mahakavi Bharatiyar. Bharatiyar talks about his own self, அவருடைய சுயசரிதை. அந்த சுயசரிதையில தன்னுடைய படிப்பு எந்த மாதிரி இருந்தது, almost recapping what his lordship said a while ago. Those were years, the early years of 19th century and even 20th century, when people thought English education will only give someone a prosperous future. Native education or education based on native languages will be of no use. இதுதான் அப்போ இருந்தவங்களுக்கு ஒரு நினைப்பு. காரணம் என்னன்னா, இங்கிலீஷ் படித்தா தான் வேலை கிடைக்கும், இங்கிலீஷ் இருக்கிற ஸ்கூலுக்கு போனால் தான் வேலை கிடைக்கும், ஃப்யூச்சர் இருக்கும். வேலை கிடைக்கிறத விட ஃப்யூச்சரே இருக்கும், இல்லைன்னா யூ வில் பி அவுட்காஸ்ட். இந்த மாதிரியான ஒரு நினைப்பில் பாரதியாருடைய அப்பா பாரதியாரை ஒரு ஆங்கில பள்ளிக்கூடத்துக்கு தான் அனுப்பினார். அந்த ஆங்கில பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு தனக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட் போட்டார் பாரதியார். கம்பன் என்றொரு மானுடன் வாழ்ந்தது,
காளிதாசன் கவிதை புனைந்தது. உம்பர் வானத்து கோளையும் மீனையும் ஓர்ந்து அளந்ததோர் பாஸ்கரன் மாட்சி. நம்பரும் திரளொடொரு பாணினி ஞாலம் மீதில் இலக்கணம் வகுத்தது. இம்பர் வாழ்வின் உண்மை கண்டு ஏற்றம் உணர்த்திய சங்கரன் பெருமை. சேரன் தம்பி சிலம்பை இசைத்தது. தெய்வ வள்ளுவன் வான்மறை தந்தது. பாரில் நல்லிசை பாண்டிய சோழர்கள் பாரளித்து புவித்தலம் காத்தது. அன்னையாவும் அறிந்திலர் பாரதத்து ஆங்கிலம் பயிலுநற் பள்ளியுட் போகுனர். இது எதுவுமே தெரியாது. Because they go to a school where they are not taught anything about the land, about the culture, about the tradition, heritage. They know nothing. They do not know Kalidasa. They do not know Thiruvalluvar. They do not know anything about the values of the Indian system. இதோட சொல்லி நிறுத்தல பாரதியார். இதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன். என்ன இங்கிலீஷ் பள்ளிக்கூடத்துக்கு அனுப்பினதுனால எங்கள் அப்பாவுக்கு செலவு 1000 in those days. தந்தைக்கு செலவு ஓர் 1000 அப்பாவுக்கு செலவு. எனக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னா, தந்தைக்கு செலவு ஓர் 1000 தீது எனக்கு 10,000. இப்படி இருந்த சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் deliberately changed system of education. The reason I thought it should mean, or it should kind of say, re-establish the native education, is that the Bharatiya system of education, which was based on the Gurukula system or the Vedic system, emphasized on a lifelong learning. இன்னைக்கு நம்ம லைஃப் லாங் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பட் நம்முடைய பாரம்பரிய சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் அ லைஃப் லாங் லேர்னிங் சிஸ்டம். எப்போதும் ஏதாவது கற்றுக்கொண்டே இருப்பது தான். ஏதோ பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனோம், 10 வருஷம் படித்தோம், அந்த பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கினோம், படிப்பு முடிஞ்சு போச்சு. இல்லை, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு பாதிப்பு தான். என்ன படிக்கிற அப்படின்னு கேட்பாங்க. யாராவது ஒரு வீட்டுக்கு போய் அந்த வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைங்களை பார்த்து என்ன படிக்கிறீங்க, இல்லை என்ன பண்ணுறீங்க, நான் படித்து முடிச்சிட்டேன் அப்படிம்பாங்க. இந்த படித்து முடிக்கிறதெல்லாம் இஸ் நாட் பாசிபிள்ங்கிறது தான் பாரதிய சிஸ்டம். யூனோ, யூ கீப் லேர்னிங். அந்த நேட்டிவ் சிஸ்டத்தை ரீஎஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணதில் Gazulu, Lakshminarasu Chetty was the first one. மெட்ராஸை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் தான் முதல்ல அந்த சிஸ்டத்தை கொண்டு வர்றார். இந்த புக்கில் ஒரு விஷயம் மிஸ்டர் ஜெகநாத் has very clearly stated. He re-established the Vidyadanam. Vidyadanam is hailed. Indian heritage-la Vidyadanam is something wonderful, something great that everyone will have to do. The Vidyadanathla there are 2 components, at least as far as this personality, Lakshminarasu Chetty, there are 2 components to this Vidyadanam. One is the Vidyadanam that he attempted by re-establishing the native education system by kind of exposing a hidden agenda that the Britishers had. Adu onnu. Second part of the Vidyadanam, imparting education is not only within the 4 walls of an educational institution. If you need to make people aware and make the common public learn certain things, the best tool possible is to take up journalism. Innaikella media nu sollalam, annekku journalism. In the rendu vidathliyum he had done the Vidyadanam and stands out as that primary figure which had contributed to both these components so early in the 19th century itself. To just give a small recap,
1857 தான் the first Indian War of Independence அப்படின்னு நமக்கெல்லாம் தெரியும், or at least the one that is labeled. 1844 Lakshminarasu Chetty starts his Madras Crescent, 13 years ahead of the so-called First War of Indian Independence. 1846 there is an attempt by the then Madras government. Madras presidency irundha inge, there was an attempt by the British government or the East India Company, which was a kind of a facade for the crown. என்ன அட்டெம்ப்ட்னு சொன்னா, மெல்ல மெல்ல கரிக்குலத்துக்குள்ள அவங்களுடைய ரிலிஜன், அவங்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வருது. இதில் என்ன காரணத்தினால அதை அப்போஸ் பண்ண வேண்டியது, இதை தப்பாக நம்ம புரிஞ்சுக்க கூடாது. இன்னைக்கு பார்க்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார், ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணினாருன்னு சில நேரங்களில் கொஞ்சம் அப்படி லைனுக்கு அந்த பக்கம் போய் புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு ஆபத்து உண்டு. இதை என்ன நடந்தது, அப்போ இங்கிலீஷ் படித்தா தான் வேலை, பாரதியார் சொன்ன மாதிரி இங்கிலீஷ் படித்தா தான் வேலை. இப்போ இங்கிலீஷ் படிக்கணும், அதுக்காக இங்கிலீஷ் படிக்க ஆரம்பித்தாங்க. அப்போது இவங்களுக்கெல்லாம் வேலைக்காக சில எக்ஸாம்ஸ் நடக்கும். இப்போ மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி அப்போ வந்தாச்சு. மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியிலேயே அங்கே படிக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். எதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அவங்க என்னத்துக்காக ப்ரிப்பேர் ஆகி, லைஃபுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகலை. They have to take up examination so that these examinations will give them a kind of a qualification to join the services. பிரிட்டிஷ் இந்தியாவில் இல்லை பிரிட்டிஷ் இந்தியாவுக்கு முன்னால் கம்பெனி இந்தியாவில் அந்த வேலையில் சேர்ந்தா அவங்க யாராக இருப்பாங்க, அந்த கம்பெனிக்கு சர்வெண்ட்டாக இருப்பாங்க. இன் அ வே they will be kind of helping the company establish its tentacles across. அப்போ இவங்களுக்கு வேலைக்காகத்தான் அந்த படிப்புங்கிற மாதிரி அது டிசைன் ஆச்சு. அப்படி டிசைன் ஆனபோது கேள்வி எப்படி வரும் அந்த எக்ஸாமில், அது எக்கனாமிக்ஸ்னு இருக்கும், காமர்ஸ்னு இருக்கும், வெளியில் பார்க்கும்போது அந்த சப்ஜெக்ட் பேர் இருக்கும். ஆனால் உள்ளுக்குள்ள அந்த கொஸ்டின் பேப்பரை செட் பண்ணுறவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்பாங்கன்னா, இன்டைரக்ட்லி அதில் பிரிட்டிஷ் கலோனியலிசம் பற்றியும் இன்டைரக்ட்லி கன்வர்ஷனுக்கு உதவி பண்ணுற மாதிரியான விஷயங்களும் தான் அந்த கேள்வியில் வரும். அந்த கேள்விக்கு சரியாக பதில் எழுதினா தான் மார்க் கிடைக்கும், அப்போ தான் இவங்க குவாலிஃபை ஆவாங்க. இது கொஞ்ச நாள்லேயே, கொஞ்ச வருஷத்துலேயே என்ன நடந்ததுன்னா, people were not able to answer those hidden areas. அந்த கொஸ்டினில் இருக்கிற அந்த ட்விஸ்டட் விஷயங்களை ஆன்சர் பண்ண முடியல. ஏன்னா இவங்கள்லாம் இங்கேருந்து நேட்டிவ்ஸாக இருக்கிறவங்க, இவங்களுக்கு அது புரியலை, அது ட்விஸ்டடாக இருக்கிறத எழுத முடியல. அப்போ நிறைய பேர் ஃபெயில் ஆனாங்க. இப்போது ஃபெயிலியர் ரேட்டை குறைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், ஃபெயிலியர் ரேட்டை எப்படி குறைக்கிறது, இவங்களுக்கு விஷயம் தெரியல, எழுத தெரியல. அப்போ இந்த விஷயத்தை கரிக்குலத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டா இவங்க கரிக்குலத்தில் இதை படிச்சிருவாங்க, இதை படிச்சுட்டா அவங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியும். எப்படி ஒரு ரவுண்ட் அபவுட் ரூட்டில் a decision was made by the then Madras presidency that இந்த கரிக்குலத்துக்குள்ள bring in all that biblical information or all that is required for making the natives go against their own culture. அதுக்கான விஷயங்களை உள்ளே கொண்டு வந்து கரிக்குலத்தில் சொல்லி கொடுத்துடலாம். இதை சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுடைய பாஸ் ரேட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ they will also feel that they have to read all this. இந்த விஷயத்தை எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறார் லக்ஷ்மிநரசு செட்டி. இன்னைக்கு நம்ம இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, தட் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ஜேர்னலிசம் he started his paper only in 1844, but by the time it was 1846 he had informers all around. Anganga Madras University kulliyume he had people who would give him that information, the so called confidential information. ஒரு நல்ல ஜேர்னலிஸ்டா எப்படி தன்னுடைய பேப்பருக்கு எங்கிருந்தெல்லாம் ட்ரஸ்டட் இன்ஃபர்மேஷன் வாங்க முடியும் அப்படிங்கிறத he had established. So he got the information. அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டார். என்ன ஆர்டர் போட்டிருக்காங்க, இந்த ஆர்டரில் இந்த மாதிரி ஹிடன் அஜெண்டா இருக்குது,
அந்த ஆர்டர்லேயே அவங்க ஸ்பெல் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை அவர் அப்படியே எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டார். பேப்பரில் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு he also addressed the public of Madras in a meeting at the Pachaipas, so-called Pachaipas school and the அப்போல்லாம் ஜார்ஜ் டவுனுக்கு போகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோமே, அந்த டவுனில் இருக்கிற இப்போவும் இருக்குது அந்த கட்டடம், அந்த இடத்துல he exposes and he addresses a meeting which was largely attended, and then he also drafts a memorandum to address the government saying this should not happen. அந்த ஃபேஸில் 1846 பிரிட்டிஷை எதிர்த்து, கம்பெனியை எதிர்த்து இவ்வளவு தைரியமாக ஒருத்தர் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளவு பெரிய தைரியம், துணிச்சல்ங்கிறது மட்டும் இல்லை, எவ்வளவு தூரத்துக்கு இந்த நேட்டிவ் கல்ச்சர் மேலே அவருக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் இருந்திருக்கணும். அதனால தான் he re-established the native education. அன்னைக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் அவர் கொண்டு வந்திருக்கல, அன்னைக்கு if he had not kind of exposed what was the hidden agenda, probably இன்னைக்கு எல்லாமும் கூட நம்ம அந்த கரிக்குலத்துக்குள்ளே தான் இருந்திருப்போம். ஆல்ரெடி we have fallen a prey to the Macaulay trap. பல நேரத்தில் அந்த மெக்காலே ட்ராப்பை விட்டு இன்னமும் வெளியில் வரத்துக்கு முடியாமல் ஏதோ ஒரு போதையில் அந்த ட்ராப் தான் ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அப்படின்னு நம்பி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற நிலைமையில், if we can kind of visualize, if only Lakshminarasu Chetty had not exposed that confidential blunder, we still would have been reading all those things which are not required for us to survive and establish ourselves as human beings. Idhukku related, probably not directly related to Lakshminarasu Chetty, but then I would want to quote something which I have read. I don't want to reveal that name for reasons better known. And the reasons inge vendam. Thiruvalluvar has given us 1330 couplets. திருவள்ளுவருடைய திருக்குறள்ல பக்தி எலிமெண்ட் இருக்கு. பட் வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த ஒருத்தர் திருவள்ளுவருடைய பக்தி எலிமெண்ட்டை பற்றி ஒரு பாயிண்ட்டை ரேஸ் பண்ணுறார். என்ன சொல்கிறார் அதுலன்னா, தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்களுக்கு பக்தியே கிடையாது, ஏன்னா சங்க இலக்கியத்தில் பக்திங்கிறது இல்லை. அங்கே கொடை, வீரம் அதெல்லாம் தான், காதல், வீரம் அதெல்லாம் தான் இருக்குது. ஏன்னா வெளியில் நிறைய தெரியறது அதுவாக இருக்கே தவிர அதில் மாயோனும் சேயோனும் கொற்றவையும் இந்திரனும் வர்ணனும் தொல்காப்பியத்திலேயே இருக்குது. ஆனால் அதை அப்படியே மறைச்சிட்டு he says, தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தமிழ் லிட்ரேச்சரில், தமிழ் இலக்கியத்தில் பக்தின்னு ஒன்று கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது திருவள்ளுவர் பக்தியை பற்றி அவருடைய குறள்பாலை வச்சிருக்காருன்னு சொன்னால், அவருக்கு கூடவே நடந்து, அவர் கடற்கரையில் நடக்கும்போது அவருக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் கூடவே நடந்து அவருக்கு பக்தியை ஊட்டியவர்கள் வெளிநாட்டிலிருந்து வந்தவர்கள் மட்டுமே அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் பண்ணுறார். அப்போ எந்த அளவுக்கு the tradition of the Bharatiya system was systematically erased from the Bharatiya memory. நம்மக்கிட்ட இருக்கிற விஷயம், ஊறி போன நம்முடைய விஷயத்தை, நமக்கு காலம் காலமாக வந்திருக்கிற விஷயத்தை நம்ம மனசுலேருந்து மொத்தமாக எடுத்துட்டு அப்படியே புதுசாக ஒன்றை போடணுங்கிற ஒரு முயற்சி நடந்தது. அந்த முயற்சியை தான் லக்ஷ்மிநரசு செட்டி முதல்ல முறியடிக்கிறார். அதுதான் அந்த 1846 ஹிஸ் அட்ரஸ் அண்ட் ஹிஸ் மெமராண்டம் டு த கவர்மெண்ட். அதுக்கப்புறம் பெரிய என்கொயரிலாம் நடக்குது. அந்த புக்கில் நீங்கள் டீட்டெயில்டாக படிக்கலாம். அந்த என்கொயரி நடக்கும். அந்த என்கொயரியில் யாரெல்லாம் இதை லீக் பண்ணினவங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு அரெஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் ஹிந்துஸாக இருந்தவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் அது ஹைகோர்ட்டுக்கு போய் அங்கே வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வேறு மாதிரி வந்து, இது ஒரு பெரிய தொடர் ப்ராசஸாக நடக்கிறது. ஆனால் இதையெல்லாம் வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணி முதல்லையே இந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு தைரியமான குரல் கொடுத்தவர் லக்ஷ்மிநரசு செட்டி.
தட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷிங் அ ஸ்கூல். அதனால தான் அவர் அந்த பச்சை பாஸ் ட்ரஸ்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி பச்சை பாஸ் ட்ரஸ்ட் வழியாக நம்முடைய கல்வி நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறார். இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம், ஆஸ் அ ஜேர்னலிஸ்ட், ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக பல விஷயங்களை மக்களுக்கு கொண்டு வருகிறார். பர்சனலி ஐ கன்சிடர் ஈவன் தட் இஸ் வித்யாதானம். இன்னைக்கு நமக்கு மீடியா இருக்குது, வி ஹாவ் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சோஷியல் மீடியா வேர் கம்யூனிகேஷன் இஸ் ரேப்பிட். பட் தோஸ் டேஸ் ஜேர்னல், இந்த எழுதுகிற பிரிண்ட் மீடியா, அந்த பத்திரிகை மட்டும்தான் அ மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன். இன்ஃபேக்ட் மறுபடியும் பாரதியார்கிட்ட போய் பார்த்தோம்னா, பாரதியார் இவருக்கு ஒரு 50 வருஷம் கழித்து தான் பாரதியாருடைய ஆக்டிவ் பீரியட். ஆனால் மறுபடியும் பாரதியார்கிட்ட போனோம்னா, பாரதியார் believed that people should be educated through the press. பாரதியார் எழுதுறார், அவர் வேலை பார்த்த இடத்துல, இந்தியா பத்திரிகையில் வேலை பார்த்த போதும் சுதேசமித்திரனில் வேலை பார்த்த போதும், அவர் அந்த பத்திரிகை அதிபர்கள்கிட்ட என்ன கேட்குறாருன்னா, நான் இந்த பத்திரிகையை நடத்துறது இல்லை, இந்த பத்திரிகைக்கு நான் எழுதுறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும், பட் get me all those magazines which are being published across the globe. ஜெர்மனியில் பப்ளிஷ் ஆகிற பத்திரிகை எனக்கு வேணும், அதே மாதிரி வங்காளத்தில் பப்ளிஷ் ஆகிற யுகாந்தர் எனக்கு வேணும். இதையெல்லாம் படித்தா தான் உலகத்தில் என்னென்ன நடக்கிறதுன்னு தெரியும், அப்போ நாம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்னு புரியும்னு சொல்லி எல்லாத்தையும் வாங்குறார். இன்னைக்கு இஃப் வி ரிகார்ட் மகாகவி பாரதியார் ஆஸ் அ நேஷ்னல் போயட், the prime reason for him to have blossomed into a national poet was his journalistic affinity. ஒரு ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக நிறைய விஷயங்களை படிக்கிறார். அதை வச்சு தான் நம்ம இன்னைக்கு பாரதியாருடைய கவிதையெல்லாம் சொல்லும்போது, அவர் மாசினியை பார்த்து எழுதினார், அவர் பெல்ஜியத்தை பார்த்து எழுதினார், அவர் ஃபிஜி தீவை பார்த்து எழுதினார்னு சொல்கிறோமே, அதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னா, he kind of read all those journals and magazines and he was able to get all that information. அந்த மாதிரி தான் Lakshminarasu Chetty, at least 50 years ahead of Bharatiyar, wanted to give the population of Tamil Nadu, the population of Madras, that kind of awareness. So அவருடைய அந்த establishing educationல, I feel this is another important component where he made people aware through his Madras Crescent. அந்த மெட்ராஸ் கிரெசென்ட்டில் வந்த விஷயங்கள், அவங்க சொன்ன மாதிரி அன்னைக்கு அது பீக்கில் இருக்கும்போது 10,000+ ரீடர்ஸ், 10,000 வாசகர்கள் இன்னைக்கு ஒரு பத்திரிகைக்கு கொண்டு வரணும்னா கூட ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் அன்னைக்கு எந்த பப்ளிசிட்டியும் இல்லாமல் ப்ராபப்ளி அவருடைய அந்த ஒரு துணிச்சல், எதிர்த்து என்னுடைய நாட்டுக்காக நான் இந்த நாட்டை அழிப்பவர்களை எதிர்த்து நிற்கிறேன் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு துணிச்சலில் தான் he was able to make people aware. அவருடைய அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம், அந்த பச்சை பாஸ் ட்ரஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகிறதுக்கு கூட அவருடைய அந்த துணிச்சல் தான் காரணம். அந்த விதத்தில் டுடே we are remembering a person who fought for us அப்படின்னு சொல்லிட முடியாது. ரொம்ப சிம்பிளாக அந்த fought for usங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட். a person who have made things possible for us to remain what we are today. இன்னைக்கு நமக்கு நம்ம நாட்டை பற்றி நினைப்பு இருக்குது, நம்ம நாட்டை பற்றி பெருமையோடு நினைக்கிறோம், நம்ம நாட்டுக்காக அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னா, இந்த நினைப்பு நமக்கு வருவதற்கு அன்னைக்கு அவர் போட்ட பிள்ளையார் சுழிதான் காரணம் என்பதை எண்ணி பார்ப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த நல்ல நாளில் ஒரு நல்ல உயரிய பண்பாளரை பற்றி எண்ணி பார்ப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பும், நல்ல பண்பாளர்களோடு சேர்ந்து சிந்திப்பதற்கு ஒரு வாய்ப்பும் கொடுத்த திரு ஜெகநாத் அவர்களுக்கும் திரு சந்திரசேகர் அவர்களுக்கும் இந்த நிறுவனத்தினுடைய மற்ற நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளை உரித்தாக்கி, I only have a small request to make to the audience here. These are things which need to be spread across. நம்ம வீடுகளில் குழந்தைகள் இருப்பார்கள், நம்ம வீட்டில் நேர குழந்தைகள் இல்லைன்னா கூட பக்கத்து வீட்டில் இருப்பார்கள், எங்கேயோ ஒரு இடத்துல யங்கர் ஜெனரேஷன், ஃபோர்த் கமிங் ஜெனரேஷன் இருக்கும். தயவு செஞ்சு இந்த விஷயங்களெல்லாம்
ஏதோ கேட்டோம் அப்படின்னு இல்லாமல், நான் ஸ்பீக்கர் இல்லைங்க அதனால் நான் எப்படி பேசுறதுன்னு கேட்காதீங்க. நோபடி நீட்ஸ் டு பி அன் ஆரட்டர் டு ஸ்ப்ரெட் ஆல் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன். Kindly spread all this information to the subsequent generations so that we can still remain tall and held high. அவர் ஆசைப்பட்டது அதுக்கு தான். நாம் நம்முடைய காலில் நேர நின்று நம்ம தலையை நிமித்தி நிற்கணுங்கிறது தான் அவருக்கு நாம் செய்யக்கூடிய மரியாதை. Gazulu Lakshminarasu Chettyக்கு நாம் செய்யக்கூடிய மரியாதை. The best homage will be that we spread all this information to our subsequent generations. Thank you very much. எல்லோருக்கும் நன்றி. Thank you, ma'am. The subject you covered was thoughtful and we are grateful that you shared your expertise on education. We will surely take it to the next generation.